1 जनवरी 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ से भगवान जी प्रकट होए। उस समय बच्चे थे वो 11-12 साल ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भगवान जी ਦੀ प्रतिमा ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। विष्णु भगवान ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ भगवान जी ने मत्स्य अवतार लिता सी, कच्छप अवतार लिता सी, कच्छप अवतार की भी मूर्ति प्रतिमा साथ में है। जितने भी 24 अवतार भगवान के विष्णु भगवान के मेन माने जाते वो 24 अवतार है। नाल और भी बहुत सारी प्रतिमाएं भगवान जी के साथ है। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ है इस मूर्ति का। देखो जी, भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है स्वरूप है 1 जनवरी 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ से भगवान जी प्रकट ਹੋਏ थे। ਤੇ यहाँ पे ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ थे वो 11-12 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भगवान जी ਦੀ प्रतिमा ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਏ, ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ भगवान जी का निर्माण करवाया। इतने मंदिर निर्माण करने के बाद में जो मंदिर निर्माण काम चलता ही पाया सी उदों विचों ही भगवान जी की प्रतिमा चोरी हो गई सी ते दिल्ली ले गए सी। यहाँ के थानेदार सी जगजीत सिंह जी, वो दिल्ली जाके एयरपोर्ट से उनको पता लगा तो दिल्ली एयरपोर्ट से भगवान जी की प्रतिमा स्वरूप वापस लेके आई। तो कहाँ से मिली, कहाँ से जब चोरी हो गई थी? जानकारी ये भी एक कुछ दरिया के नीचे, पुल के नीचे छुपा के रखी हुई थी। वो यहाँ पे गगड़ा पिंड नहीं, गगड़े दे दरिया दे विच ले जाने तो पहले उन्होंने छुपाती थी। दिल्ली ले जाने से पहले दरिया गगड़े वाली नहर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छुपाई थी। 3-4 दिन कहते इतने रही। ये बाद में पता लग गया जो उन्होंने चोरियां ਨੂੰ पूछा गया। ये बाद में उन्होंने गल दसी कि भाई इतने रखी असी इस रास्ते से असी लेके गए सी। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਇਹ। हाँ, बाहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ में उन्होंने बेचनी सी ना, भगवान जी की बोली लगाती सी उन्होंने। तो इतों जो खबर लगी कि भाई बाहर जा रही है तो उन्होंने 2000 रुपये इनाम भी रखे हुए। उस समय की न्यूज़ के विच आई हुई है 2000 रुपये की मूर्ति का जोड़ा कोई परमात्मा का पता बताऊगा उन्हें 2000 रुपये इनाम दिता जाऊगा। तो फिर जोड़े चोर चुरा के ले गए सी उन्होंने तो वही एक चोर ने इतने खबर पाई तो उस चोर के कहने के आधार पर उत्थे दिल्ली एयरपोर्ट से फिर वो पहुँच के उन्होंने फड़िया तो भगवान जी ने स्वरूप वापस ले ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, क्योंकि कुछ ब्लैक स्टोन ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। हाँ जी, नहीं अब अभी तक इस बारे कोई पता नहीं लग गया। बहुत से पुरातत्व विभाग वाले भी आए तो कोई तो इसे जैसे कह देते हैं कि काले नीलम की है भगवान की प्रतिमा, कोई इसको बता देंगे पन्ना की है, कोई बलुआ पत्थर बता देंगे, लेकिन अभी तक पूरा पता नहीं लगा। और भगवान विष्णु जी के जितने भी स्वरूप थे उन सारे स्वरूपों की प्रतिमा, छोटे छोटे स्वरूप है, सारे विष्णु भगवान के स्वरूप इन्हों के नाल बने हुए हैं। जिवें भगवान जी ने मत्स्य अवतार लिता सी, कच्छप अवतार लिता सी, कच्छप अवतार की भी मूर्ति प्रतिमा साथ में है। मोहिनी अवतार के चरणों च विराजमान है। भगवान जी ने व्यास मुनि, कपिल मुनि का अवतार लिता सी, नरसिंह अवतार लिता सी ते भगत प्रहलाद जिवें गोद में बैठे हुए हैं भगवान दे उन्हों की भी प्रतिमा। सारा एक तरह एक ही पत्थर है सारा है, सारा एक ही पत्थर से बना हुआ भगवान जी की प्रतिमा है। और ये सारा स्वरूप वो स्वरूप है भगवान का विराट स्वरूप, जो भगवत गीता के समय जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय अर्जुन को भगवान जी ने गीता का उपदेश दिया था।
तो अर्जुन को भगवान ने अपना पूरा विराट स्वरूप दिखाया था, बताया था कि सारी दुनिया जीव जंतु मानव दानव मेरे ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ हैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ हैं। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਮਕਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 24 ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੇਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 24 ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾएं ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल बहुत दुर्लभ मूर्ति है। इदा दी अपने इंडिया च पूरे इंडिया च साउथ साइड में शायद मिल जाए एक दो प्रतिमा भगवान की, बाकी इधर पंजाब में इस तरह की कोई प्रतिमा नहीं है। कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? देखो जी जिसको भी पता लगता है वो आता ही आता है। जैसे पंजाब के तो मान लो यहाँ पे बठिंडा, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना तक आए, जगरांव तक आए, कभी कहीं से कभी कहीं लोग आते ही रहते हैं दर्शन करने। और बाहर भी जैसे आउट ऑफ पंजाब भी पता लगता है जिनको दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता कितनी है इस मंदिर की? जी मान्यता कितनी है इस मंदिर की? मान्यता तो बहुत है जी। मेला लगता है 1 जनवरी को भगवान विष्णु जी का, तो बहुत दूर दूर से उस समय तो जिनको पता है सारे उस समय भगवान जी के मत्था टेकने आते हैं। जो जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, रामनवमी है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, शिवरात्रि। और जेड़े भी कोई अपनी लोग मनोकामना पूरी कर देना कहते देसी घी के लड्डुआं की सुखना सुख लो, तो वो भगवान जी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ, ਦੁਰਲਭ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ SHO ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜਨੇਰ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁਰਲਭ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰਾਤ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਮਹਾਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੇ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਥੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁੱਖਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੱਡੂ ਅਗਰ ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ SHO ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਗਾ।